Почитуван директор е на Францускиот институт Емануел Рамбер, почитуван проректор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности Петковски, почитувани колеги, професори, студенти, постдипломци, специализанти на нашиот универзитет, почитуван Дидие Дешон, почитувана колешке Мијатовиќ. Денес, на 3 април 2018 година, на Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска, театарска и танцова академија, Скопје, Париз, Есен, Ротердам, се случува еден уникатен чин со наслов Трансформацијата на планетата со модерниот танц, бидејќи во биографијата на Дидие Дешон, роден 1954 година во Лион, Франција, е запишано дека уште од 10 годишна возраст тој влегува во историјата на танцот и таа станува историја на неговиот живот. Во детскиот свет танцот влегува со една коригирана верзија на првата реченица од Библијата, што Жан-Луи Баро, легендарниот актер од Децата на рајот, заедно со Жак Превер ја рече: во почетокот не беше зборот, во почетокот беше гестот и танцот во ритам. Во таа смисла и најубавата реченица за Македонија и танцот ја напиша бесмртниот хрватски писател Мирослав Крлежа, кога рече: Македонија е земја во која и самата Богородица, Мајката Божја, игра на тапан. Вашето прогласување, драги Дидие Дешон, во оваа престижна титула, што претходно им беше доделена на вашите сонародници Клод Лелуш, Шарл Азнавур, Жан-Клод Кариер, го поздравуваат сите култни предмети од македонската праисторија, за која се вели дека е Елдорадо на европската цивилизација. Лично се присутни денес во нашата аула Божицата на Сонцето и големата мајка, Магна Матер од Тумба Маджари, Адам од Говрлево, Изида и Менада, што вечерва ќе ја добиете на отворањето на фестивалот Танцфест. Во овој чин се мешаат две времиња: вечното време на цивилизацијата и нашето жестоко време, времето на политичкиот терор во глобалниот свет и нуклеарните закани за кои укажуваше нашиот почесен професор од Сорбона Фабрис Далмеида во неговата славна книга Историја на светската пропаганда, дека со притисок врз копче може да бидеме уништени. Во вашиот случај, вие се залагате целиот ваш живот за трансформација на планетата со модерниот танц, уште од времето во кое влегувате во Интернационалниот центар за танц во Париз и го напуштате вашиот роден Лион, за да ја продолжите вашата одисеја во Копенхаген, во Лондон, во Естонија и Лисабон, за да стигнете и во далечната Јужна Кореја со вашиот пријател Жозе Монталво во потрага по она што го отелотворија низ нивната игра Марта Греам и Мерс Кенингем, низ класиката и низ почетокот на модерниот танц, што во 1913 година со посветувањето на пролетта на Игор Стравински и вечно живата идеја на вечниот танц низ провокацијата на Нижински и слободниот фантом на вечната убавина на Исидора Данкан, се уште се чувствува во париските мистерии, во кои се мешаат и кубистичката револуција и портретите на Модилијани и Джакомети, со се што вие видовте меѓу джезот и примитивниот танц, од Хонолулу до Њу Јорк и низ цела Франција, каде што се појавувате како прво свештеник на танцот со вашите креации Саксо во куќата на танцот во Лион и Кавалкади и Пианолис со баладата на Пенанг и со отворената сцена, што им ја приредивте на вашите современици Ролан Пети, Жозе Лимон, Валешка Герс, Карол Армитаж, Лија Родригес и Ангелин Прежлокај, со вашето влегување како наследник на славниот Морис Бежар во Националниот театар на танцот Шајо,
кој што станува култно место на современата светска историја со донесувањето пред речиси 7 децении на Универзалната декларација на човековите права. За жал, Универзалната декларација на човековите права секојдневно се урива во знакот на библиската визија. Земјата е обесена на ништо и единствено танцот кој што се издигнува на сите 6380 јазици во светот, во вашите убедувања и во вашата практика може да придонесе да се случи тој долго очекуван сон на милениумите на индивидуалната и колективната слобода. Токму во овој свечен чин на оваа академска церемонија да се подсетиме на сцената на Никос Казандзакис во Гркот Зорбас, во кој херојот го обесмрти Ентони Квин, а автентичниот херој, што авторот го сретна токму во Скопје, главниот град на Република Македонија, е погребан на неколку километри одовде во скопските гробишта Бутел. Истиот тој Зорбас на филозофот, кој преубаво ја преобјаснува бурната историја на светот, со зборови како диаманти му вели: би ве разбрал уште подубаво филозофе, ако сето ова што ми го кажавте, би можеле да го одиграте со танц, кој што ги брише сите зборови на овој лажен свет. Албер Ками, синот на сонцето и сиромаштијата, во својот роман Падот напиша: роден сум за да имам тело. Ако сите милиарди тела со сите милиарди души ја трансформираат планетата со силата на слободата на современиот танц, тогаш вредело да се верува во тоа дека сепак и покрај се има цивилизација. Во родниот град на Нобеловката мајка Тереза, која на милионите сиромашни и гладни што умираат меѓу Калкута и Бескрајот им порачуваше: светот не е гладен за леп, гладен е за љубов. Драги Дидие Дешан, Македонија денес ве прогласува за доктор онорис кауза. Je suis très heureux de vous remettre votre titre, docteur honoris causa. C'est un moment éblouissant pour l'histoire de notre université. Et le titre de mon discours était la transformation de la planète avec la danse moderne. Et je suis très heureux de vous remettre ce titre. Bonjour. Monsieur le recteur, monsieur le directeur du Centre culturel français, mesdames et messieurs, je suis très heureux et très énervé d'être parmi vous ce matin. Je suis surtout très impressionné. Lorsque voilà quelques mois, son Excellence Jordan Plevens m'a adressé un message m'indiquant que votre université souhaitait que je devienne l'un de vos docteurs honoris causa en raison de mon action et de ma contribution en faveur du développement de la danse, mon étonnement fut d'abord très grand. En effet, rien, ou presque, de mon parcours ne s'inscrit dans le cadre de l'enseignement universitaire. J'ai commencé la pratique de la danse assez jeune, surtout pour un garçon de ma génération, à l'âge de 10 ans, et la poursuite concomitante des études secondaires habituelles ne fut pas aisée et s'interrompit avant même l'obtention du baccalauréat qui ouvre la voie de l'université. Si j'ai eu la chance et le bonheur qu'il me soit confié un certain nombre de hautes responsabilités, ce fut toujours au regard de mon expérience et des entreprises que j'ai pu accomplir dans le domaine de mon art. Je suis ce que l'on qualifie habituellement un autodidacte.
Je n'ai pas accompli de travaux de recherche ni publié d'ouvrages scientifiques. Ma production intellectuelle comprend certes des rapports d'inspection, d'évaluation, des notes ainsi que des articles thématiques et de nombreux éditoriaux, dont certains se trouvent dans les documents qui sont devant vous. Je viens seulement d'achever mon premier livre qui s'intitule « Sa danse sur toute face de ce monde », dont je cite ici un passage. Celui-ci sera publié en octobre prochain aux éditions Débat Public. Donc rien en vérité qui puisse s'apparenter au bel exercice universitaire. Ne serais-je donc pas un imposteur qui viendrait ici ce matin s'énorgueillir d'un titre et d'une reconnaissance indue? Ces questions, celles de l'honnêteté et de la vérité, me sont importantes. Elles me semblent d'ailleurs se poser en permanence dans la vie d'un artiste et de façon incontournable pour un artiste de la scène, particulièrement pour un danseur. Question éthique, car comment se prétendre artiste si l'on n'est pas sincère et que l'on cherche simplement à flatter le goût du moment? Est-on toujours artiste si par défaut d'honnêteté et de rigueur, on cède à la facilité et à la complaisance, voire à la tricherie sur un plateau? Seule l'intégrité et la singularité d'une démarche valent à mes yeux. Tout le reste est commerce ou pitoyable aveuglement. Par chance, lors d'un de ces séjours parisiens, j'ai pu rencontrer et échanger avec Kurt Jordan. J'ai alors compris la signification d'une telle cérémonie et les raisons pour lesquelles vous aviez songé à ma personne. Je suis très ému qu'après avoir, les années précédentes, désigné des grandes personnalités des arts, vous vous adressiez en représentant de la danse, un danseur. Dans toutes les fonctions que j'ai pu accomplir, directeur des études chorégraphiques, inspecteur général de la danse, puis délégué à la danse au ministère de la Culture, directeur de ballet et aujourd'hui président-directeur général d'un théâtre national, je me suis toujours perçu et défini comme un danseur. C'est ce qui me relie au monde, à la nature comme aux humains. Mais qu'est-ce donc que la danse? Je voudrais répondre comme le faisait saint Augustin: si personne ne me le demande, je le sais. Si je cherche à expliquer à celui qui interroge, je ne sais plus. Comprendre la danse est du ressort de l'immédiat, et pour saisir la simplicité de ce qui arrive, il faut arrêter de chercher le sens. Il faut interrompre le discours incessant de l'esprit. Je suis très reconnaissant à Gilles Deleuze d'avoir su extraire d'un texte latin auquel j'aurais difficilement accès un petit cristal, une jolie pièce de doctrine qui a donné forme à ma compréhension du matériel fondamental qui compose toute forme de danse, le corps. Dans un de ses magnifiques cours à Vincennes, Deleuze fait cette série de remarques. De quoi es-tu capable? Qu'est-ce que tu peux? D'où retour à cette espèce de cri de Spinoza: qu'est-ce que peut un corps? On ne sait jamais d'avance ce que peut un corps. Je ne connais pas pour ma part une meilleure manière pour poser le problème sensible et intellectuel d'un corps dansant. Que vous ayez été ou que vous soyez spectateur, danseur professionnel ou amateur, vous sentirez, je crois, immédiatement le sens profond de cette intuition. L'équilibre, le désordre, la grâce, l'écart ou le mouvement d'un corps qui danse révèle toujours l'inédite possibilité d'un geste qu'on ne saurait jamais déduire rationnellement ou saisir d'avance. C'est donc surtout dans la relation à ce qui n'est pas prévisible et convenu qu'il faut chercher le sens du travail d'un chorégraphe et l'expression du geste d'un danseur. Ainsi, la danse apprend à chérir l'instant, à laisser que d'un moment intense jaillisse l'émerveillement pour un mouvement devenu soudainement tellement possible qu'il peut enfin avoir lieu. Comme nous le rappelle Nietzsche, l'étonnant, c'est le corps. La danse nous sert d'incitation à ne pas oublier l'importance vitale de cette surprise. Nous habitons, chacun avec son rythme, son pli, son pas singulier, une partie de l'espace.
Danser permet alors de délaisser pour un moment l'âme, la conscience ou la raison pure pour essayer de constater l'immense et surprenante capacité corporelle qui est en nous. La tradition présente plusieurs exemples de sociétés apparemment plus contrôlées et emmaillotées que la nôtre, qui concédaient à des corps soudainement débridés la possibilité de présenter des gestes nouveaux et surprenants à la communauté attentive, extatique. On peut penser aux danses méridionales qui voient une part de leur source dans le tarantisme, un ancien rituel paysan caractérisé par le symbolisme de la tarentule, l'araignée dont la morsure empoisonne en imposant à ses victimes une folle nécessité de mouvoir tous leurs membres, ou alors aux danses dites de Saint-Guy, décrites dans un effroi romantique par Michelet dans La Sorcière. Les malades, comme emportés d'un même courant galvanique, se saisissaient par la main, formaient des chaînes immenses, tournaient à mourir. Les regardants riaient d'abord, puis par contagion se laissaient aller, tombaient dans le grand courant, augmentaient le terrible cœur. En préservant toutes les possibilités du geste, l'histoire de la danse a su sauvegarder la possibilité des manifestations les plus surprenantes du corps, même dans la civilisation chrétienne qui s'est longtemps méfiée de cet objet de désir, d'excitation et de trouble. La spontanéité de ces manifestations contraste avec le fait que progressivement, la création artistique a demandé une technique autonome qui passe par un apprentissage, une discipline rigoureuse, quotidienne, une forme de dressage, pour utiliser un mot cher à Nietzsche et de Deleuze. Avec la pratique de la danse contemporaine, il s'agit désormais de rendre le corps capable de réorganiser ses mouvements en des manières qui peuvent paraître extranaturelles, inédites, et qui vont au-delà de notre façon de bouger quotidienne, et qui permettent par là une nouvelle forme d'étonnement. Même si certaines démarches de création contemporaine revendiquent au contraire de s'appuyer sur le bouger et sur les actions du quotidien, en écho au mouvement new-yorkais de la Johnson Church dans les années 1960. Je crois vraiment que si l'on peut développer ses capacités, s'élancer vers son potentiel, il faut forcément passer par une préparation ou une formation. Ainsi, tout apprentissage vise à la fois à amener à la liberté, à l'autonomie, à la maîtrise de ses capacités, en passant en même temps par un chemin étroit. On est conduit vers de nouveaux espaces en expérimentant les limites de celui où l'on se retrouve. La danse que je pratique est une technique du corps, une discipline et un apprentissage corporel. Elle ouvre une tension entre le geste spontané et la recherche technique du geste performant. Pour réussir à concilier cette contradiction, on doit passer par une forme de maîtrise du corps qui peut être dommageable ou magnifique. En oubliant de respecter un certain nombre de règles physiologiques, en sacrifiant son corps à l'exploit sportif, on peut provoquer d'immenses dégâts. Ce qui explique qu'il y a des danses aujourd'hui qui essayent de rejeter la technique pour revenir vers des systèmes plus organiques et un plus grand respect du corporel. Pour ma part, je crois qu'il faut partir des possibilités anatomiques de chacun. Les séquelles douloureuses de la pratique artistique indiquent surtout une mauvaise pratique de son art. On a voulu plaquer sur la forme singulière d'un corps une expression qui lui était extérieure et qui ne procédait pas de ses capacités. La souffrance est presque toujours le mauvais fruit de mauvais enseignements, y compris lorsqu'ils sont officiellement dispensés dans les premières écoles d'un pays. Si je refuse de considérer la souffrance comme un passage nécessaire et obligé, il faut encore bien s'entendre sur les définitions qu'on doit donner à ce mot. On doit certes bannir la douleur qui handicape ou qui pourrait finir par léser ou altérer l'intégrité physique d'un corps. On peut, en revanche, bien évidemment, il n'y a de la souffrance momentanée dans la carrière de danseur. Elle peut être provoquée par un exercice qui nous apprend à augmenter la résistance et l'endurance. On a parfois des courbatures violentes ou même des contractures. Ce sont là des passages que vivent tous les sportifs, même amateurs, quand ils se consacrent à une activité physique exigeante. La difficulté principale consiste à trouver un équilibre dans l'éducation.
Le principe directeur est qu'on ne doit pas altérer l'intégrité physique. Connais-toi toi-même, pour un danseur, signifie connais ton corps. Il faut donc prêter beaucoup d'attention, car on ne perçoit pas toujours et pas immédiatement les dégâts anatomiques d'une technique mal appliquée, surtout quand on est jeune et qu'on récupère plus facilement. On supporte alors mieux la douleur. On peut aussi s'y habituer, et l'habitude est souvent une mauvaise conseillère. L'évolution des techniques à disposition du danseur et du chorégraphe ont modifié d'une façon très nette leurs approches. Les concepts qui définissent les grandes tendances méthodologiques de la danse ont évolué avec des degrés de finesse d'analyse devenus beaucoup plus poussés. Un danseur, sans en être conscient, est au centre de tous ses savoirs. On ne va plus faire un grand cambré, un grand saut de la même manière qu'avant. Par conséquent, on est plus performant, plus fragile aussi, parce qu'on est de plus en plus poussé vers la limite de ce qu'un corps peut accomplir. La danse intègre tous les savoirs scientifiques de son temps, en les nourrissant aussi. En ce sens, il en va de la danse comme du sport de haut niveau. On ne pratique plus du tout la course de la même manière qu'il y a 50 ans, parce qu'on a à sa disposition une connaissance médicale plus avancée. On ne fabrique plus aujourd'hui les pointes, comme au XVIIIe ou au début du XXe siècle. Par ailleurs, j'ai pu remarquer que les premières grandes danseuses au début du XXe siècle rechignaient à être filmées et elles avaient horreur des extraits vidéo qui les représentent car elles craignaient d'être dépréciées en comparaison avec les danseurs contemporains. Quand on compare les grands gestes sportifs du passé avec les exploits d'aujourd'hui, on ne parvient pas toujours à reconnaître leur juste valeur. Jess Owen, par exemple, avec ses 10 secondes et 3 centièmes, aurait été parmi les derniers de la finale des 100 mètres des Jeux Olympiques de 2016. Il serait pourtant absurde de lui ôter son triomphe. Les conditions, le sens de son exploit étaient différentes. L'expression de chaque geste doit être perçue dans sa singularité, encore plus quand il s'agit d'une pure performance sportive, mais d'une création artistique. Ce sont nos corps, encore plus que nos idées ou nos jugements, qui indiquent nos relations au monde. Si on est dans un corps refermé, bloqué, avec une mobilité contrainte, notre rapport au monde sera aussi très probablement limité. La pratique et la contemplation de la danse nous incitent à ouvrir nos horizons. Plus on va être dans un corps capable de mobilité, plus on saura ressentir la mobilité environnante. Et plus on sera à même de jouir du monde. La danse nous apprend ainsi à nous émerveiller de ce splendide mystère. On ne sait jamais d'avance ce que peut un corps. Ces considérations n'excluent ni ne condamnent cependant pas les personnes atteintes par un handicap moteur. Celles-ci développent alors souvent de formidables capacités mentales, de projection, de visualisation du mouvement qui les relie au monde. Je suis toujours émerveillé par l'aptitude fondamentale dans l'adaptation, la substitution, l'invention des individus pour déjouer la contrainte et l'empêchement. La danse est aussi la relation à l'espace. Il est passionnant de voir comment la conception et la définition de l'espace s'est profondément modelée, enrichie au cours du XXe siècle. Les pionniers et les pionnières de la danse moderne, les théoriciens comme les chorégraphes ont inventé non seulement de nouvelles façons de se mouvoir, de nouvelles techniques corporelles, mais ils ont aussi repensé l'espace hérité du ballet classique, du respect de la perspective, du frontal, voire de l'espace de la représentation. Ainsi, Martha Graham répondait à la question « Où se trouve le centre de l'espace ?» en affirmant malicieusement « Le centre, c'est moi, là où je me trouve ».
À la génération suivante, Morse Cunningham faisait éclater toute valeur hiérarchique. Tous les points de l'espace ont a priori même valeur et susceptibles du même intérêt. Dans l'absolu, il est tout aussi pertinent de regarder une danse depuis la face, le côté, l'oblique, l'arrière, le haut, le bas. Une œuvre, un événement, un event, pour utiliser son terme, recèle une infinité de regards possibles. Dans cette logique, l'espace de la représentation, qui n'a pas déserté les scènes de théâtre, a également investi de nouveaux et multiples territoires. Halls, atriums, galeries d'art, salles de musée, jardins, trottoirs, façades et toits des immeubles. La danse s'interroge ainsi, et à sa manière, l'organisation architecturale et urbanistique, révélant souvent les tensions qu'elle recèle ou bien ouvre à des libertés de se mouvoir et d'échanger. Ces contradictions autour du corps dansant, de l'espace, de l'environnement sonore ou du silence dont je n'ai pas parlé ici, mettent à l'évidence la dimension et la portée politique de cet art et de ses pratiques. De ce point de vue, la danse revient de loin. Longtemps considérée comme un art d'agrément, d'expression de la grâce, souvent au sens précieux du terme, la société a longtemps assigné la danse à une place mineure. Petite sœur de la musique et du théâtre, la danse devait se cantonner à sa dimension corporelle et n'aurait pas été capable de porter sens et discours, d'interroger le monde, d'en révéler les enjeux, ni d'ouvrir de nouvelles perspectives. Si aujourd'hui seuls quelques sots et ignorants pensent toujours de la sorte et continuent d'établir des hiérarchies stupides, la réalité sociale, l'économie de la danse, sa reconnaissance institutionnelle existent, a beaucoup progressé, mais demeure encore insuffisante. En France, pour parler de ce que je connais mieux, les soutiens publics, s'ils sont en progression, restent très en dessous de ceux accordés au théâtre et encore plus à la musique. Dans une maison d'opéra où cohabitent musiciens, chanteurs et danseurs, ces derniers sont les moins bien rémunérés. Pour quelle raison ? Est-ce qu'un danseur mange moins qu'un musicien ? Est-ce qu'il doit habiter un logement plus petit ? Pourquoi est-ce toujours une personnalité musicale qui dirige les maisons d'opéra ? En France, cependant, depuis la fin des années 70, une véritable politique en faveur du développement chorégraphique s'est mise en place, avec notamment la constitution d'un réseau de centres chorégraphiques nationaux. Il y en a aujourd'hui 19 répartis sur tout le territoire. Formidables outils pour la création chorégraphique, ces centres disposent de studios de répétition et de moyens financiers. Mais seule exception avec le pavillon noir dirigé à Aix-en-Provence par Angelin Preljocage, aucun ne dispose encore d'une salle de spectacle. Alors que les centres dramatiques nationaux, il y en a 26, ont tous un vrai théâtre leur permettant non seulement de créer, mais aussi de représenter leur spectacle. Si beaucoup reste à faire, il convient cependant de souligner l'extraordinaire dynamique qui caractérise le champ chorégraphique en France et dans de nombreux autres pays, tant par le nombre d'artistes et de créations ou de répertoires extrêmement variés et diversifiés, par un accroissement continu et spectaculaire des publics et par la multiplication des pratiques et des formations. Ce dynamisme a conduit l'État français à consacrer Chaillot, un parmi les 5 de ses plus emblématiques théâtres nationaux, comme théâtre national de la danse, titre que j'ai moi-même donné au théâtre en 2016. Mesure hautement symbolique par le lieu où fut créé en 1920 le premier théâtre national par Firmin Gémier et refondé en 1951 par Jean Villard. Chaillot, où fut également, tu l'as signalé tout à l'heure, signé et proclamé, il y a bientôt 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette installation de la danse à Chaillot est donc hautement symbolique et confère à la danse une responsabilité particulière, celle de défendre, par la voix des artistes, les valeurs de liberté, d'égalité, de respect, de diversité, de vivre ensemble. Défendre ces valeurs par la création des artistes, mais aussi par la mise en œuvre d'actions en direction de tous les publics, quelle que soit leur origine, leur âge ou leur statut social. Ces documents en témoignent. C'est pour moi une mission exaltante à laquelle je me consacre avec passion. J'ai la grande chance de travailler à Chaillot,
au sein d'équipes formidables sans lesquelles le projet que je porte ne pourrait être pas réalisé. La reconnaissance que vous me donnez aujourd'hui est pour moi plus qu'une reconnaissance d'un parcours et des réalisations que j'ai pu accomplir, mais c'est un formidable encouragement à poursuivre, afin que la danse soit toujours l'un des lieux féconds de la création, de l'échange et contribue à rendre le monde plus riche, plus juste, plus ouvert et plus joyeux aussi. Je suis très heureux que ce soit votre université dont on connaît la réputation et l'intérêt pour le spectacle, et aussi ici à Skopje, où se tient en ce moment un important festival de danse, que je reçoive cette très belle distinction. Je vous remercie très sincèrement. Je vous remercie vivement pour ce magnifique discours qui sera objet d'un livre bilingue parce que nous sommes dans le mois de la francophonie et notre université publie les éditions bilingues de nos docteurs honoris causa de tous les méridiens, de tous les 5 continents de la planète. Et nous célébrons cette année, à part la Déclaration universelle qui était proclamée il y a 70 ans, 25 ans de relations diplomatiques entre la Macédoine et la France. Et je remercie notre doyen de faculté de théâtre, Goce Ristovski, qui a proposé que le peintre Cvetin, un humaniste de renommée mondiale, vous offre son tableau Les fleurs de la paix. Et aussi, je remercie notre professeur Elena Boyadjieva, dont les étudiants comme Taïsa étaient présents pour faire les photoséances qui vont rester dans les annales de l'histoire de cet événement. Et je remercie bien sûr la télévision nationale Naša TV qui va produire un film documentaire où seront mis les images de votre parcours international. Voilà, j'invite maintenant le peintre Cvetin de vous présenter son œuvre, son tableau. Ja bih sakal, gospodine rektore, ovaj tanc na cvetinjata J'aimerais bien que la danse des fleurs I som mislata дека umetnosta će go spasi svetot et avec la pensée que l'art et la danse va sauver le monde, I tokmo ovde se 5 cvetovi il y a ici 5 u ovaj fleurs tanc, među dans cette sunceto danse entre le soleil. I verujem дека ovije cvećenja I tancot ne treba prevod. Et je crois que pour la danse et pour ces fleurs, il n'y aura pas la traduction. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Ви благодарам безкрайно, господине Цветин. C'est absolument magnifique et c'est un magnifique symbole effectivement du dialogue entre les disciplines artistiques et de l'importance de celle-ci pour les hommes et pour les femmes. Вашата слика е прекрасна символика за односите меѓу уметностите. Et je crois que mon bureau, dont j'ai la chance qu'il donne sur Achaillot, sur le parvis des droits de l'homme et des libertés face à la Tour Eiffel, va être maintenant décoré de 2 extraordinaires documents. Моето биро во театарот Шајо, во кого што е донесена универзалната декларација за правата на човекот пред 70 години, на своите славни ѕидови ќе ја чува за секојаш вашата слика и она што вие цел живот го правите ќе биде афирмирано во еден од најубавите погледи во Париз. Мерси beaucoup. Maintenant, c'est le tour de notre professeur
Dr Panche Velkov et Gordana qui travaillent ensemble, qui vont vous présenter deux ouvrages cruciaux. Premier, c'est les 7 monuments sacrés qui étaient publiés avec l'aide de l'ambassade de France. Et l'ambassadeur de France, Jean-Claude Strumberger, et aussi une exposition d'une des plus belles églises de la Renaissance européenne, Courbinovo, pour lequel Gallimard a publié une magnifique monographie il y a 20 ans. Et nous allons la visiter cet après-midi. Mais il parle français, hein, c'est un francophone. Hein. Je suis français. Je vais lui adresser un mot à M. Deschamps. Bien sûr, bien sûr. Merci. Merci pour ce très beau discours. Personnellement, je suis un grand amateur de la danse contemporaine. Je connais votre maison, j'ai regardé le programme, je suis très impressionné. Je serai au début du mois de juin à Paris et alors, je viendrai vous voir. Oui, bienvenue. tout à fait, je reste une semaine. Normalement, je reste que quelques jours. Cette fois-ci, c'est un peu plus long. Donc, félicitations, le programme est extraordinaire. Bon, on a l'occasion d'en parler. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil. Alors, de notre côté, c'est pas vraiment la danse. Enfin, c'est la danse de mouvement des fresques. C'est l'art le plus important qu'on a ici en Macédoine, c'est l'art sacré du 11e, 12e siècle. Parmi les fresques les plus belles du monde. Donc, on vous offre cet ouvrage-là. Merci beaucoup. C'est magnifique et je vais... Sur les églises et les mosquées aussi à Skopje et dans les environs. Je vais découvrir ça avec passion. Cette exposition-là, c'est cette église-là qu'on travaille à l'heure actuelle avec le musée de Bitola, qui est du XIIe siècle à Courbinovo, très connu, l'ange de Courbinovo, alors vous aurez l'occasion de voir l'exposition qui se trouve au musée de la ville de Skopje. Donc on met en place justement un projet qui vient d'être approuvé par la Commission européenne avec nos partenaires l'Institut français sur la mise en valeur. C'est absolument magnifique. Merci encore une fois. Merci beaucoup. И нашият хералдичар, notre professeur d'Héraldique Stoyan Chevelichkovski, va vous adresser aussi un petit mot et on va terminer ce voyage cosmique de la danse. Ova je fotografija Paris. Oui, c'est une photo que j'ai prise à Paris, de le mettre dans les dimensions cosmiques du spectre des couleurs. Ça donne ça à Paris. Merci beaucoup. C'est très très beau et je vous en remercie beaucoup. C'est là où on voit que l'art amène toujours de la surprise et de l'étonnement et nous amène à regarder différemment. Et j'avoue n'avoir jamais vu Paris comme ça. Jaz verujem da kao umetnosta pravi iznenađivanja. Nikogaš ne sam ga videl Paris, ovakav tip na boji i vi čestita od sve srca. Merci Благодарам, јас ќе ви кажам кај се наоѓа, тоа е во близината на площадот Република. C'est dans la proximité de la place de la Тоа е République. една прекрасна еден прекрасен објект кој што се вика коктейл. C'est un objet qui a inspiré sur la place de la République de faire ce tableau. Voilà. Merci Je beaucoup. vous remercie vivement. Ви се заблагодарувам на сите професори и студенти од сите катедри и на присуството на господинот Рембер и господинот Чобанов, нашите долгогодишни соработници, за овој прекрасен миг во кого што го славевме современиот танц низ титулата доктор Honoris Causa на првосвештеникот на танцот во Франција, господинот Дидие Дешам. Благодарам.